प्रधानमंत्री मोदीए बदली पोतानी ट्विटर प्रोफाइल। हवे पीएम नरेंद्र मोदी ने बदले चौकीदार नरेंद्र मोदी। तो अमित शाहे पण बदली पोतानी ट्विटर प्रोफाइल। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए ट्विटर प्रोफाइल पर बदल्યું नाम। चौकीदार विजय रूपाणी लख्યું। प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणीए पण बदल्યું नाम। भाजपની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની આજે બીજી બેઠક। સાંજ સુધીમાં પહેલી યાદી આવે તેવી શક્યતા। યુપીની કોર કમિટી સાથે અમિત શાહની આજે બેઠક। ઊંઝા એપીએમસીની ચૂંટણીના આચારસંહિતાનું ગ્રહણ। એપીએમસીની ચૂંટણી હવે લોકસભાની ચૂંટણી બાદ યોજાશે। નારાયણ પટેલની રદ મંડળીનો મામલો જઈ શકે છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં। मुख्यमंत्री रूपाणीना निवास स्थाने पार्लामेंटरी बोर्डनी बैठक। वडोदरा अने भरूच बैठक पर चर्चा पूर्ण। बंने बैठक माटे 3-3 नामनी तैयार कराया। नमस्कार, 33 जिल्ला 99 खबरों साथे हूँ छुं नुपुर दाणी। सौथी पहेला वात करीए मुख्यमंत्रीना निवास स्थाने प्रदेश पार्लामेंटरी बोर्डनी बैठकनो प्रारंभ थयो छे। मुख्यमंत्री रूपाणी, प्रभारी ओम माथुर, नितिन पटेल हाजर रह्या। आ बैठक में प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणी सहित 19 सभ्यों हाजर। बैठक में वडोदरा लोकसभा बैठक पर चर्चा चाली रही है। वर्तमान सांसद रंजनबेन भट्ट उपरांत ज्योतिबेन पंड्या ने शब्द शरण ब्रह्मभट्टनी दावेदारी पर चर्चा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए पोताना ट्विटर पर नामनो बदलाव कर्यो छे। मुख्यमंत्री ट्विटर पर नामनी आगळ चौकीदार उमेर्युं छे। भाजपना तमाम नेताओ ट्विटर प्रोफाइल नेम बदलीने पोतानी नामनी आगळ चौकीदार उमेरशे। भाजपा प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणीए पण ट्विटरना नाममां बदलाव कर्यो छे। ट्विटर पर नामनी आगळ चौकीदार उमेर्युं छे। सूरतना बारडोली नजीक अकस्मातमां 4 मोत थया। बारडोलीना मढी नजीक नहेरमांथी મળેલી કારમાં 4 લોકો સવાર હતા, જે 4 લોકોના મોત થયા। મૃતક પરિવાર તાપીના કપુરાનો હોવાનું ખુલ્યું છે। ગત 28મીએ પરિવાર ગાયબ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। सूरतनी प्रेमनगर खाड़ी पास अकस्मात सर्जायो। क्रेन चालके बाइक चालक ने टक्कर मारी। बाइक चालकनुं घटना स्थळे मौत थयुं। क्रेन चालक अकस्मात सर्जी फरार थई गयो। तो कांग्रेसनुं चौथुं लिस्ट जाहेर। शशि थरूर तिरुवनंतपुरमथी चूंटणी लड़शे। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा मेरठथी चूंटणी लड़शे। जूनागढ़ केशोद में मगफळीनी 3 मिलों तस्करोए हाथफेरो कर्यो छे। चोरोनी सीसीटीवीना फूटेज सामे आव्या छे। पोलीसे तपास शरू करी छे। वडोदरामां शिक्षण समितिना सभ्य नरेन्द्र जयस्वाले शासन अधिकारी सामे फरियाद करी छे। शिक्षण समितिमां कर्मचारीओनी आंतरिक बदली करी होवानी फरियाद छे। उल्लेखनीय छे के आचारसंहिता होवा छतां पण आंतरिक बदली करवामां आवी छे। राजकोट में पोलीसकर्मी जाहिर में युवा ने मार मारतो होय तेवो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो छे। आ युवाने पोलीसे सोशल मीडिया में अपशब्दों वापर्या। आ साथे ज तपास में बहार आव्युं के युवके युवतीओने पण अपशब्दों कह्या। अमदावाद में पीएसआई ने आत्महत्या ने लई मृतक पीएसआई शाळा विरुद्ध गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। शाळाना हथियार वडे फायरिंग करने आत्महत्या कराई, जेथी हथियार सुरक्षित नहीं राखी बेदरकारी राखवा बदल गुनो दाखल करायो। अरवलीना बायडમાં 35 वर्षीय शिक्षिकाનો केस पॉजिटिव આવ્યો છે। છેલ્લા 3 મહિનામાં સ્વાઇન ફ્લૂના 36 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે। હજુ પણ સ્વાઇન ફ્લૂનું કેર યથાવત। સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને ફરી ગ્રહણ લાગ્યું છે। મંદીમાંથી માંડ બહાર આવેલા કાપડ ઉદ્યોગ તેજી તરફ વળી રહ્યો છે, પરંતુ હવે મજૂરોની અછતના કારણે કાપડ ઉદ્યોગ ઠપ થાય તેવી સંભાવના। कापड़ उद्योग में मोटा पाये उत्तर प्रदेश और बिहार कारीगरों काम करे छे, ज्यां होळी धूळेटीनुं खूब ज महत्व होय छे। त्यारबाद लग्नसरानी सीजन शरू थशे। त्यारबाद लोकसभानी चूंटणी आववाने लईने मजूरो 2 महीना सुधी पोताना वतन जवा माटे रवाना थया छे। मजूरोनी अछतना कारणे कापड़ उद्योगना वेपारीओमां चिंतामां वधारो थयो छे। मोरबी में कोलगेस बंद थवाथी घणा कारखाना बंद थया। उपरांत राजस्थानथी आवतुं रॉ मटीरियल्स पण राजस्थान सरकार द्वारा बंद करवामां आव्युं, जेथी मिनरल्सना कारखाना पण बंद थवाथी हजारों मजूरोने कारखानामांथी छूटा कराया।
મજૂરો હોળી ધૂળેટીના તહેવારને લઈ પોતાના માદરે વતન તરફ જવા લાગ્યા છે, જેથી એસટીમાં મુસાફરોનો ધસારો વધુ રહેતા મોરબીથી દાહોદ, ગોધરા અને સહિતના સેન્ટરો બાજુની એક્સ્ટ્રા બસોને દોડાવવામાં આવી છે. હોળી ધૂળેટીના તહેવારને ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે નર્મદામાં વૃંદાવનની જેમ જ ધૂળેટીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. વૈષ્ણવ સમાજ 40 દિવસ પહેલા જ હોળીનો તહેવાર મનાવે છે. મહિલાઓ નાચગાન કરીને ફૂલોના વરસાદ સાથે હોળીનો તહેવાર મનાવે. વૈષ્ણવ મહિલાઓએ નાચગાન સાથે લઠ્ઠા મારીને હોળીની ઉજવણી કરી છે. એક મહિલા બીજી મહિલાના માથા પર લાકડી મારે છે, ત્યારે બીજી મહિલા તેનો બચાવ કરે છે. આ હોળીને લઠ્ઠામાર હોળી કહેવાય છે. પોરબંદરના આદિત્યાણ ગામમાં ધારાસભ્ય બાબુ બોખેરિયાની વાડીએથી દીપડો ઝડપાયો. અગાઉ દીપડાએ વાછરડીનું મારણ કર્યું. વન વિભાગે દીપડાને પાંજરે પૂર્યો. ન્યૂઝીલેન્ડના હુમલામાં કુલ 7 ભારતીયોના મોત થયા છે, જેમાંથી 4 ગુજરાતી છે. ન્યૂઝીલેન્ડની 2 મસ્જિદોમાં થયેલા ગોળીબારમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 50 લોકોના મોત થયા છે. તો ન્યૂઝીલેન્ડના હુમલામાં વડોદરાના પિતા પુત્રનું મોત થયું. 2 દિવસ પહેલા બંને મિસિંગ લિસ્ટમાં હતા. પિતા આરીફ અને પુત્ર રમીઝ વોરાના મોત થયા છે. પિતા પુત્રની દફન વિધિ ન્યૂઝીલેન્ડમાં જ કરવામાં આવશે. મૃતકોનો પરિવાર ન્યૂઝીલેન્ડ જવા રવાના થયા. ન્યૂઝીલેન્ડ હુમલા બાદ અમદાવાદના જમાલપુરના ગુમ યુવાનનો સંપર્ક થયો છે. સફવાન મંસૂરી નામનો યુવક સંપર્ક વિહોણ થતા ચિંતા ફેલાઈ. જોકે બાદમાં યુવાન સાથે સંપર્ક થતા પરિવારે હાશકારો અનુભવ્યો. આ યુવક ન્યૂઝીલેન્ડમાં ઓકલેન્ડમાં રહે છે. ન્યૂઝીલેન્ડની મસ્જિદમાં આતંકી હુમલામાં ભરૂચના લુવારા ગામના રહીશ હાફિઝ મુસાવલી ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. હાફિઝ વલીનો પરિવાર સાથે કોઈ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. હાફિઝને ગોળી વાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાફિઝના પરિવારે હોસ્પિટલમાં શોધખોળ આરંભી છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં થયેલા ગુજરાતીઓના મોતને લઈ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કેન્દ્ર સરકારના વિદેશ મંત્રાલય પાસે વિગતો માંગી છે. હુમલાનો ભોગ બનનાર ગુજરાતીઓને પૂરતી મદદની ખાતરી આપી છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં થયેલા ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ ઉપર આતંકી હુમલામાં નવસારીના યુવકનું પણ મોત થયું. જુનેદ કારા નામનો યુવક અડધા ગામે મસ્જિદ ફળિયામાં રહેતા હતા. જુનેદ કારા ન્યૂઝીલેન્ડમાં જનરલ સ્ટોર ચલાવતો હતો. પરિવાર સાથે વર્ષોથી ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહેતો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડના આતંકી હુમલામાં અમદાવાદનો પુરુષ ઘાયલ. અમદાવાદ જીઈબીના નિવૃત્ત કર્મચારીને ગોળી વાગી છે. તે અમદાવાદના જુહાપુરામાં રહે છે. મહેબૂબ ખોખર. ત્યારે ન્યૂઝીલેન્ડના આતંકી હુમલામાં 4 ગુજરાતીઓના મોત થયા છે. 2 વડોદરા, 1 અમદાવાદ અને નવસારીના યુવાનનું પણ મોત થયું. ન્યૂઝીલેન્ડમાં થયેલી ઘટના પર ગુજરાત સરકારની સતત નજર અને કોઈપણ પરિવારજનને ન્યૂઝીલેન્ડ જવું હશે તો તુરંત વિઝાની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે તેવું સીએમ રૂપાણીએ નિવેદન આપ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં આતંકવાદીઓએ કરેલા હુમલાને લઈ અમદાવાદના મુસ્લિમ આગેવાનોએ દુઆએ મગફિરત કરી છે. સૈયદની મસ્જિદમાં કુરાન ખ્વાની રાખવામાં આવ્યું છે. લઘુમતી આગેવાનોએ આતંકવાદ વિરુદ્ધ દેખાવો કર્યા. મુસ્લિમ બિરાદરોના વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ ઇમરાન, ખેડાવાલા સહિતના નેતાઓ અહીંયા હાજર રહ્યા. ભ્રષ્ટાચાર અને ગંદકીથી લડનારો દરેક નાગરિક ચોકીદાર છે તેવા પ્રધાનમંત્રી મોદીના ટ્વીટને બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો. ત્યારે સુરત ભાજપે મેં ભી ચોકીદારની ટી શર્ટ છપાવી છે. યુવાનો આ ટી શર્ટ પહેરીને ભાજપનો પ્રચાર કરશે. લોકસભા ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ તરફથી કેટલીક સિંગલ બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામ નક્કી કરાયા છે. ભાવનગરથી કનુ બારિયા, અમરેલીમાં જયની ઠુમર, જૂનાગઢમાં ધીરસિંહ બારડ, પાટણથી જગદીશ ઠાકોર, મહેસાણામાં એજે પટેલ. આ ઉમેદવારોને ટિકિટ મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તો બનાસકાંઠામાં વીરજી જુંડાલ, ખેડામાં નટવરસિંહ ઠાકોર અને કચ્છમાં નરેશ મહેશ્વરીનું નામ નક્કી કરાયું છે. આ ઉમેદવારોને ટિકિટ મળે તેવી શક્યતા છે. જોકે ભરૂચની બેઠક બીજેપીના ઉમેદવાર માટે કોંગ્રેસ છોડી શકે છે. ગુજરાત કોંગ્રેસે તૈયાર કરી છે સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી. સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં પ્રિયંકા ગાંધીના સ્થાને રાહુલ ગાંધી, મનમોહન સિંઘ અને સોનિયા ગાંધી પણ સામેલ. હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોરને પણ આ યાદીમાં સામેલ કરાયા છે. લોકસભા લડતા ઉમેદવારોને સ્ટાર પ્રચારકોમાંથી પડતા મુકાયા છે. યાત્રાધામ દ્વારકામાં માણાવદરના ધારાસભ્ય તથા કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડાએ ભગવાન દ્વારકાધીશના આશીર્વાદ લીધા. આ પ્રસંગે ભાજપના કાર્યકરો તથા આહિર સમાજે દ્વારકાધીશ ભગવાનની છબી આપી તેમનું સન્માન કર્યું.
ત્યારે જવાબરૂપી ચાવડાએ મીડિયા સાથે વાત દરમિયાન જણાવ્યું કે જ્યારે હું કોંગ્રેસમાં હતો ત્યારે કોંગ્રેસ સત્તાધારી પક્ષ ન હતું, એટલે કે પ્રજાના કામ કરવા માટે સત્તાધારી પક્ષમાં જોડાયો છું. અન્ય કોઈ કોંગ્રેસને છોડવાનું કારણ નથી. દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ આચારસંહિતા લાગી હોવા છતાં પણ અમદાવાદમાં ઘણા પેટ્રોલ પંપ પરથી ઉજ્જવલા યોજના અને દેશના પ્રધાનમંત્રીનો ફોટો લાગેલા પોસ્ટર દૂર નથી કરાયા. યુપીએસસીની મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ 2ની ભરતીમાં કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. અનામત હોવા છતાં પણ મહિલાની પસંદગી ન થઈ. મહિલાની જગ્યાએ પુરુષ ઉમેદવારોની પસંદગી કરાઈ છે. કોંગ્રેસ નેતા મનીષ દોશીએ ભ્રષ્ટાચારને લઈ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. 12,218માંથી 168 મહિલા ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે. સરકારી નોકરીમાં ભ્રષ્ટાચાર અને પેપર ફૂટવાની ઘટનાઓ બને છે. જીપીએસસી અને ભાજપ સરકાર મહિલાઓના નામે રાજનીતિ કરે છે. કોંગ્રેસ નેતા મનીષ દોશીએ ભ્રષ્ટાચારને લઈને આક્ષેપ કર્યો છે. સાઉથ આફ્રિકામાં સુરતના 2 યુવકો વચ્ચે થયેલી તકરાર માટે લોહિયાળ યાથી છે. મૂળ સુરતના યુવકે તેના જ ભાગીદારની હત્યા કરી. ધંધામાં ખોટ જવાના કારણે યુવકે તીક્ષ્ણ હત્યાના ઘા ઝીકીને હત્યા કરી. આ હત્યાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. જામનગરમાં આધેડે કોલેજની યુવતી પર છરી વડે હુમલો કર્યો છે. ગોકુલનગર પાસે હરિયા કોલેજ વિસ્તારમાં યુવતી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે આધેડે ગળાના ભાગે યુવતીને છરી મારી. આ ઘટનામાં બંને ઇજાગ્રસ્ત થતા બંનેને સારવાર માટે ખસેડાયા. જૂની બોલાચાલીના લીધે હુમલો કર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સરકારી અધિકારી હોવાની ઓળખ આપી છેતરપિંડી કરનાર શખ્સ અને તેની પત્ની સામે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે. અગાઉ આરોપીઓએ સીબીઆઈના અધિકારી તરીકે છેતરપિંડી આચરી હતી. જેને લઈ અગાઉ તેની ધરપકડ થઈ. મોડાસાના 2 શિક્ષકોની ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપીને ઝડપવા માટે તપાસ તેજ કરી. હાલ આરોપી મૌલિક જેલમાં બંધ છે. ત્યારે હવે પોલીસ પુરાવા ભેગા કરીને તપાસ કરશે. આરોપી મૌલિક અગાઉના નિકોલના ગુનામાં જેલમાં હોવાથી તેની ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ કરી તેની પત્નીની પણ તપાસ કરાશે. અમદાવાદના વટવા પોલીસે વટવા અને નારોલ વિસ્તારમાંથી થયેલી 3 ચોરીઓના ભેદ ઉકેલ્યા છે. 4 રીઢા ગરફોડી ચોરીની ધરપકડ કરીને પોલીસે અંદાજે 2 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. બાતમીના આધારે 4 ચોરોને પોલીસે પકડ્યા. વાવરૂ વિસ્તારમાં આવેલા અને બંધ પડેલા મકાનોને ચોર ટાર્ગેટ બનાવતા. ભાવનગરના શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાં શુક્રવારે બાળકનું અપહરણ થયું. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં અપહરણના 3 આરોપીની ધરપકડ કરી. અભય નામનો બાળક અને તેની સાથે તેની બહેન બંને ટ્યુશન ગયા. તે સમયે બહેન સાયકલ પર જઈ રહી હતી અને અભય ચાલતો જઈ રહ્યો હતો. એ સમયે રિક્ષામાં આવેલા શખ્સોએ અભયનું અપહરણ કર્યું. ફિશરીઝ કૌભાંડમાં મંત્રી પરસોત્તમ સોલંકી સામે ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ. મુદતમાં વોરંટ ઇસ્યુ કર્યો હોવા છતાં પણ હાજર ન રહ્યા. કોર્ટે હાજર ન રહેતા ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યો. ઉપલેટાના બીઆરએસ કોલેજના વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી છે. પંખાના હુકમાં દોરી બાંધી જીવન ટૂંકાવ્યો. આત્મહત્યા કરનાર વિદ્યાર્થીની સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે. કિડની ખરાબ હોવાનો સુસાઇડ નોટમાં વિદ્યાર્થીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સુરતના ડિંડોલીમાં 2 પોલીસ કર્મીને દારૂના અડ્ડા પરથી ભગાડ્યાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. હળપતિવાસમાં સોનલ નામની બુટલેગરને ત્યાં કોન્સ્ટેબલ ગયા ત્યાં રૂપિયા ન આપવાના કારણે ઝઘડો થઈ. ડિંડોલી પોલીસ મથકના પોલીસ કર્મીની આ ઘટના. પબજી ગેમ રમનાર 3 યુવકોની સેટેલાઇટ પોલીસે અટકાયત કરી. જાહેરનામાના ભંગ મુજબ ગુનો દાખલ કરાયો છે. સેટેલાઇટ પોલીસે મોબાઈલ ફોન કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. માત્ર આનંદ માણવા માટે પબજી ગેમ 2 માસથી રમતા હોવાનું ખુલ્યું. પકડાયેલા આરોપીમાં 1 નોકરી કરનાર અને 2 યુવકો બેરોજગાર છે. અમદાવાદમાં રખિયાલ પોલીસે પબજી રમનાર યુવકની અટકાયત કરી છે. સરફરાજ શેખ નામનો યુવકનો મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરીને ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો અન્ય મહત્વના સમાચારો આગળ પણ છે, પરંતુ હાલ સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો.
ચૂંટણી આવી ગઈ છો મારો બાપલિયો, વોટ આપવાના છો ને? આપજો પાછા. અને કોને આપવાના છો, શું કામ આપવાના છો, આ બધું વિચારજો. હું પૂછવા આવું છું તમને વોટ યાત્રા લઈને. બ્રેક બાદ સમાચારોમાં સ્વાગત છે. આગળ વાત કરીશું બારડોલીની લોકસભા બેઠક માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા નિરીક્ષકોની ટીમે કાર્યક્રમની સાયન્સ લીધી. સુરત અને તાપીને મળીને કુલ 9 સભ્યોની બેઠક માટે દાવેદારી નોંધાવી છે. તેમાં વર્તમાન સાંસદ પ્રભુ વસાવા, રીતેશ વસાવા, મોહન ઘોડિયા, હેમલતાબેન વસાવાએ પણ દાવેદારી કરી છે. તેમાં વર્તમાન સાંસદ પ્રભુ વસાવા, રીતેશ વસાવા, મોહન ધોડિયા, હેમલતાબેન વસાવાએ પણ દાવેદારી નોંધાવી છે. તમામ સભ્યો અને કાર્યકરોને સાંભળીને અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવશે અને અહેવાલના આધારે પ્રદેશ કક્ષાના મોવડીઓ અને ત્યારબાદ હાઈકમાન્ડ અંતિમ ઉમેદવારના અંગે નિર્ણય લેશે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવારોની પસંદગી માટે સાયન્સની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક કાર્યકરોએ અમિત શાહના નામનું સૂચન કરાવ્યું છે. વર્તમાન સાંસદ એલ.કે. અડવાણીના સ્થાને અમિત શાહને ઉમેદવાર બનાવવાની માંગ ઉઠતા અમિત શાહ ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતાઓ છે. તો દ્વારકાના કુરંગા ભાટિયા વચ્ચે કારમાં વાયરિંગ સળગવાથી આગ લાગી છે. કારની આગનો આ ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. દ્વારકાથી દર્શન કરીને પરત આવતા અહીંયા આગ લાગી છે. ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર અહીંયા મળી રહ્યા છે દ્વારકાથી, કે જેમાં કારમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના થઈ છે. આગ લાગવાનો જે વિડીયો છે તે વાયરલ થયો છે. ત્યારે કારમાં વાયરિંગ સળગવાથી આ આગ લાગી હોય તેવા અત્યારે સમાચાર મળી રહ્યા છે. તો દ્વારકાના કુરંગા ભાટિયા વચ્ચે આ કારમાં આગ લાગી છે અને વાયરિંગ સળગ્યું કારમાં, જેના કારણે આગ લાગીને આ જે વિડીયો છે તે વાયરલ થયો છે. દ્વારકાથી દર્શન કરી અને પરત આવતા સમયે આ કારમાં આગ લાગી છે. તો દ્વારકાથી આ સમાચાર કે જેના દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો કે આ કારમાં આગ લાગી છે. ત્યારે દ્વારકા પરિવાર દર્શન કરવા ગયું હતું, ત્યારે દર્શન કરીને પરત ફરતા હતા તે સમયે અહીંયા આ આગ લાગવાની ઘટના બની છે. કારમાં વાયરિંગ જે છે તે સળગ્યું, જેના કારણે આગ લાગી છે. તો આગના કારણે આ જે કાર છે તે બળીને ભડથું થઈ ગઈ છે. આ જે વિડીયો છે તે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. રસ્તાની વચ્ચે વાયરિંગ અચાનક સળગ્યું, જેના કારણે આ આગના દ્રશ્યો, અહીંયા આ જે સમગ્ર કાર છે તે આગની જ્વાળામાં લપેટાઈ ગઈ છે. કુરંગા ભાટિયા વચ્ચે કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. કારમાં વાયરિંગ સળગવાથી આગ લાગી છે. દ્વારકાના દ્રશ્યો છે. રાજુ રૂપારેલી આ વિષય પર વાતચીત કરવા ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જી રાજુ, દ્વારકાના કુરંગા ભાટિયા વચ્ચે કારમાં જે રીતે અચાનક આગ લાગી છે, કેવી રીતે આગ લાગીને તેમાં અન્ય જે મુસાફરો દર્શન કરવા ગયા હતા તેમની શું પરિસ્થિતિ છે? હાલ જો જણાવવામાં આવે છે કે ભાટિયા છે દ્વારકા નજીકનું જે 42 કિલોમીટરનું ગામ છે, ત્યાં નજીકમાંથી અમદાવાદનો પરિવાર દ્વારકા દર્શન કરવા આવ્યો. 3 મુસાફરો હતા. તે ત્રણેય દર્શન કરી અને પરત અમદાવાદ તરફ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક જે કારનું જે વાયરિંગ છે તેમાંથી વાસ આવી હતી ને જરા આગ લાગવાની બીના બનતા ત્રણેય જે અંદર સવાર લોકો હતા તે કારની બહાર નીકળી ગયા હતા અને જોતજોતમાં જ આ કાર છે તે સળગી ઉઠી. જેને અનુસંધાને દ્વારકા આ હાઈવે ઉપરથી આસપાસના જે પસાર થતા જે અન્ય કાર ચાલકો છે તેમણે આ વિડીયો મૂક્યો હતો અને જેના દ્વારા પોલીસને જાણ થતા પોલીસે હાલ કાર્યવાહી આગળની હાથ ધરી છે. આ પરિવાર છે તે અમદાવાદથી આવ્યો હતો, દ્વારકા દર્શન કરી અને પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે આ ઘટના બની છે.
જી આભાર રાજુ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો આ મુસાફરો દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા તે સમયે આગની ઘટના બની છે. તો ચૂંટણીના પાવન પર્વ પહેલા મતદારોનો મિજાજ જાણવા માટે ઝી 24 કલાકની વોટ યાત્રા પહોંચી જામનગરના જામજોધપુરના તરસાઈ ગામમાં. શું કહે છે ગ્રામજનો, આવો સાંભળીએ. એ ઝી 24 કલાકની વોટ યાત્રા જામનગર લોકસભા બેઠક ઉપર આવી પૂગી છે અને જામનગરના ગામની જો વાત કરવામાં આવે બેઠકનું તો એક તરસાઈ ગામ છે. આ તરસાઈ ગામની અંદર ઝી 24 કલાકની વોટ યાત્રા આવી ગઈ છે અને તરસાઈ ગામના લોકોને આ ચૂંટણી વિશે પૂછશે. હવે તો હાલો તરસાઈ ગામે આ વોટ યાત્રામાં. રામ રામ બધાને રામ રામ. એ ઝી 24 કલાકની વોટ યાત્રા જામનગર લોકસભા મત વિસ્તારના જામજોધપુર તાલુકાનું જે ગામ છે ગામનું નામ છે તરસાઈ. તો આ તરસાઈ ગામની અંદર આ વોટ યાત્રા આવી ગઈ છે અને આ ચૂંટણીની અંદર આ તરસાઈ ગામના લોકોનું હું જણાવું છે. આ ગામ તરસાઈ જે છે એ હકીકત તરસ્યું છે પાણીવાળું છે એ આપણે પૂછશું અહીંયા બધાને. તો અહીંયા ગામના એક મોભી ઊભા છે એને પૂછીએ. સૌથી પહેલા એ કાકા શું નામ તમારું? અશોકભાઈ ફળદુ. અશોકભાઈ, આ લોકસભાની ચૂંટણી આવી ગઈ, કેમનું વાતાવરણ છે? બધાને મતદાન કરવાનું કહો કે નહીં? ના, મતદાન તો ચોક્કસ કરવાનું જ હોય બધાએ, કારણ કે મતદાન છે એ તો આવશ્યક પવિત્ર મત છે, આપવાની ફરજ બધાની છે. એ તો બરોબર છે, બધાને ફરજ છે, પવિત્ર ફરજ બજાવવાની જ હોય છે. અને આ વખતે આ ચૂંટણીનું વાતાવરણ કેવું છે? શું છે ચૂંટણીનું વાતાવરણ હાલની તકે તો શું છે કે લોકો મુશ્કેલીમાં અત્યારે એ લોકો એટલા બધા છે કે કોઈ એવી કલ્પના જ હજી કરી શક્યા નથી. ચૂંટણી જાહેરાત થાય ત્યારબાદ કેવો શું છે અને પ્રશ્નો નવા ઉદ્ભવે, ચાલુ છે પ્રશ્નો, એના અનુસંધાને ચર્ચા થાય ત્યારે એ અરસામાં જે ગરમી ચૂંટણીનો માહોલ જે સર્જાય એ ચૂંટણીનો માહોલ સર્જાય ત્યારે જ આપણને સાચો ખ્યાલ આવે. મુશ્કેલને અહીંયા તો 4 વર્ષથી અમારે સતત દુષ્કાળ છે કે નદીમાં પાણી જ નથી આવ્યું 4 વર્ષ ત્યાં. કઈ નદી કઈ નીકળે કઈ નહીં દીધી? નદી બિલેશ્વરી છે, જ્યાં નજીક બિલેશ્વરથી જ નીકળે છે ને ઉપર ફોદારા ડેમ બાંધાઈ ગયેલો છે. પેલા 12 માસ પાણી ચાલતું હતું, પણ ફોદારા ડેમ બંધાતા પાણી બંધ કરી દીધું ને એના હિસાબે સતત દુષ્કાળ જેવો જ માહોલ રહે છે. જમીનના તળ એકદમ ખારા થઈ ગયા છે, કારણ કે પાણીનો કોઈ સ્ત્રોત નથી કે જે ચોમાસામાં ચાલુ રહે અથવા ભરાય. એ આ તરસાઈ ગામ છે, એ તરસાઈ ગામનું જે નામ છે એવી જ રીતની આખી સ્થિતિ હોતના ઊભી થયેલી છે. પાણી જે છે એ ઓછું પડે છે અત્યારે અને એના માટેની કાંઈક સુવિધા સરકારે કરવી છે. બીજા ખેડૂત ઉભા હોય એવું લાગે. આપણે કાકા શું નામ તમારું? મારું નામ ગોરધનભાઈ. ગોરધનભાઈ, ખેડૂત જે છે અહીંયા ગામની અંદર કેવા પ્રકારના સુખી કે એ તરસાત છે તરસાઈ ગામની જેમ? ખેડૂતને 4 વર્ષથી આ દુકાળ છે, 4 વર્ષથી નદી કોરી છે અને 4 વર્ષમાં સરકારે કોઈ વીમો દીધો નથી. જે વીમો છે એ તો ખેડૂત પ્રીમિયમ ભરીને દેવાનું છે, એ પણ દીધો નથી. એ કોઈ સહાય નથી, વીમો દેવો એની ફરજ છે. 4 વર્ષથી કોઈને કઈ થયું નથી, પાણી છે નહીં તો હું કામ દેતા નથી એ કેમ ખબર પડે? એ તો એની ઈચ્છા થાય તો મામલતદાર કે ભાઈ અહીંયા આટલા ટકા થયું એટલા ટકા અહીંયા તાલુકા બેન કરી લે છે. અહીંયા કઈ એવું કઈ થતું નથી. તો આ કઈ કોઈને કીધું કે કોઈને ખબર જ નથી? આ હજી આગળ કોઈને વાત કરી? મારા સરપંચે લખીને દીધું છે કે મારા ગામમાં દુકાળ છે, મને કઈ જવાબ મળતો નથી. લે ભારે કરી જો દુકાળ છે તો હજી સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. તો એક યુવાન હોતાના ઉભા છે એને પૂછીએ કે આ યુવાન જે છે એ એનું મન શું કહે છે આ ચૂંટણીને લઈને. એ આ વખતની ચૂંટણીમાં યુવા શું વિચારે છે ગામમાં? શું લાગે વાતાવરણ અમને? વાતાવરણમાં તો એવું છે કે પાણી કઈ છે નહીં, બરોબર, એટલે કોઈ અહીંયા રહ્યું નથી ગામમાં. બધા છોકરા બધા બહાર વયા ગયા હે, એટલે મતનો તો કોઈ ચાન્સ નથી. અમારા રૈડા ખેડા 4-5 છોકરા હે એ છે, બીજા કોઈ હે નહીં અહીંયા. યુવાનો ગામ મૂકીને જુવાનિયા શું કામ વયા ગયા? જુવાનિયા કામ કરવા, ખેતીમાં તો પાણી છે નહીં તો બધા કામ કરવા બહાર જતા રહ્યા હે. ક્યાં ક્યાં ગયા બધા? બધા અમદાવાદ ને મહેસાણા ને રાજકોટ ને એ સાઈડ જતા રહ્યા હે, મોરબી. એ આ તરસાઈ ગામમાં જો તરસ્યું છે તો ગામ મૂકી અને જુવાનિયા બીજે કામ ધંધો કરવા વયા ગયા છે.
એવું કાકા આ ગામની અંદર જે ગ્રાન્ટ વપરાવી જોઈએ સાંસદની કેવા કેવા પ્રકારની ગ્રાન્ટ વપરાણી છે કે નથી વપરાણી કે શું જરૂરિયાત છે જ્યાં ગામની અંદર શું હોવું જોઈએ રોડ રસ્તા સ્કૂલ કોલેજ શાળા શું હોવું જોઈએ? સ્કૂલ અને એ બહુ વ્યવસ્થા સારી છે પરંતુ ગ્રાન્ટ કંઈ આવી નથી અને સાંસદની ગ્રાન્ટ જે કંઈ આવવાની જોઈતી હતી એ આવી નથી અને આ ગામ છે ખેતી ઉપર આધીન છે, નદીમાં પાણી નથી અને 13-14ની અંદર જે કંઈ કપાસનો વીમો આવવો જોતો હતો તે પણ હજી કંઈ 16-17નો વીમો આવ્યો નથી અને મગફળીનો વીમો આવ્યો છે થોડો ઘણો એ પણ અને 4 વર્ષથી નદીમાં બિલકુલ પાણી નથી અને કેનાલ કોઈ અમારે છે નહીં વ્યવસ્થા. એ આ ગામની આજુબાજુ કે સિંચાઈની સગવડ નથી એટલે ઘણી બધી મુશ્કેલ વેઠવી પડે છે. ગ્રાન્ટ કેટલીક વપરાણી ક્યાં ક્યાં વપરાણી પૂછીએ આપણે બીજા મોભી ઉભા છે ને ગ્રાન્ટ કેટલીક વપરાણી કાકા અહીંયા? ગ્રાન્ટ જે ગ્રામ્ય લેવલે વસ્તીના ધોરણે મળે છે એ આવે છે, જેમ જેમ આવે છે એમ ક્રમવાઇઝ ચાલુ છે, પણ સંસદની ગ્રાન્ટ કોઈ પણ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી તો આવી જ નથી ને હમણાં સંસદ પૂરું થશે ને આ જિલ્લાના મથકથી છેલ્લા ગામ ગણાય, અહીંથી જુનાગઢ જિલ્લો આવી જાય, આમ દ્વારકા જિલ્લો આવી જાય ને આ છેલ્લા ગામમાં રોડ રસ્તાની સુવિધા પણ જિલ્લા કક્ષાના રોડ છે એ નબળી છે ને સ્ટેટ લેવલના રોડ છે એ પણ બિસ્માર હાલતમાં છે ને પોળા ત્યાં નથી. આ નદી જે અહીંથી બિલેશ્વરી પસાર થાય છે એમાં જો પાણી આવી જાય તો ગામની શું પરિસ્થિતિ છે આપણે ખેડૂતને ફરી વખત પૂછીએ કાકા પાણી જો આવી જાય નદીમાં તો શું થાય? જો ભાઈ આ ફોદારા ડેમ બંધાણા પછી આ બિલેશ્વરી નદી કોરી થઈ ગઈ ઘણા વર્ષોથી. પાણીનો અમે હકદાર છે પણ એ પાણી અમને મળતું નથી. એ પાણીની પીવા માટે માગણી કરેલ છે તો પણ આપ્યું નથી. વગર પંપિંગ કે પાણી અહીંયા આવે છે. માગણી હતો કે વર્ષમાં 4 વખત નદીમાં પાણી છોડે તો જેથી કરીને તળનો ખારાશ પાણીની લેવલનું નીચું રહે અને અન્ય ખેડૂતોની માગણી પણ સંતોષાય ને નહેર કે કેનાલ કે એવી કોઈ સુવિધા છે જ નહીં. ને બીજી એક માગણી અમારી ડાય મીણસાર અને મીણસાર જે ઉપરના નદી જાય છે વાંસજાળિયા સત્તા પરની ત્યાં પણ એક સારો નાનો બની શકે એવો છે મધ્યમ કક્ષાનો ડેમ, તો એનાથી પણ સુવિધા સચવાય ને પાણીનો સંગ્રહ ઓછા ખર્ચે પણ થઈ શકે એવું છે. એ સરકારે પણ એમાં થોડું ધ્યાન દઈને ટેકનિકલ લેવલે ડેટા સર્વે કરી અને કરાવે તો યોગ્ય રીતે અને ખેડૂતોને અતિ ઉપયોગી થઈ અને કામ ઓપી ઉઠે એવું સારું લાગે એવું છે અને ખેડૂતોને મહદઅંશે ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય એમ છે. આ તરસાઈ ગામ જે છે એ તરસ્યું છે પાણી વગરનું અને સરકાર જો આ બાજુ ક્યાંક ધ્યાન દે અને આ જો તરસાઈ ગામની તરસ પૂરી થાય તો ગામ હજી છે વધારે સુખી થાય કેમ છે. તો વોટ યાત્રા 24 કલાકની આવી ત્યાં તરસાઈ ગામે. તો આ હતી અમારી વિશેષ રજૂઆત વોટ યાત્રા. વધુ સમાચાર માટે સહયોગી મિથુન આપની સાથે જોડાશે. હાલ મને રજા આપશો. નમસ્કાર. Association with Sanghi Cement, Saudi Nahi, Sanghi Mango.